ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सिख चैनल 768 देख रहे सब दर्शक हाजरीन ते नाजरीन, वेलकम, स्वागतम, खुश आमदीद। जियानू सदक्यानू महबारी में बलिहार प्रोग्राम वॉइस ऑफ यॉर्कशायर लेके हाजिर तुहाडा अपना प्रेजेंटर दोस्त बरिंदर सिंह जख्मी। हाल 2023 ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 6 ਤਰੀਕ ਤੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਮੱਘ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਨਾਲ 21 ਦਿਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ 1400 ਈਸਵੀ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਸੱਪ ਵੀ ਆਏ ਤਪਦੇ ਦਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ, ਤਪਤ ਕੜਾਹੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਏ। ਨਾਨਕਿਆਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ 1469 ਈਸਵੀ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਛਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਪ ਵੀ ਆਏ, ਤਪਦੇ ਦਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ, ਤਪਤ ਕੜਾਹੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਏ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल, आदरणीय नमस्कार, सलाम आदाब, and a Wednesday afternoon to every one of you। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब ते जिहलम दे वसनीक, बहादुर योधे, संत सिपाही ते भजनीक, कुल आलम दे पंजाबियां नूं एक वार फिर सिख चैनल ते जियां नूं कहंदियां सानू बेहद खुशी अते प्रसन्नता दा एहसास हो रहा जी। आओ जी फिर अपना हफ्तावारी प्रोग्राम, परिवारिक प्रोग्राम वॉइस ऑफ यॉर्कशायर शुरू करिए। साडे संगी बीबी सुरेंद्र कौर गिल, टेक्निकल टीम वालों सरदार हरविंदर सिंह पच्चू साहिब, गुरफतेह दी सांझ पाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख चैनल दे प्यारे दर्शकों, सोचते होवोगे अज दा मजमून, अज दा टॉपिक, सब्जेक्ट की हो। इस हफ्ते असीं जगत तारक गुरु नानक साहिब दा 554वां पावन प्रकाश गुरपुरब मना रहे हैं। ये सच है कि दुनिया उन्हां भले लोकां नूं हमेशा याद करदी है जो सरबत दा भला करदे होण। कर भला हो भला, अंत भले दा भला। अज असीं गुरु नानक साहिब दी जिंदगी दा सफर, नूरानी जिंदगी दे निशाने, इंसानियत दे कारनामे देखांगे। सिख कौम दे बानी, सिख धर्म दे मोढी गुरु नानक साहिब दा प्रकाश सन 1469 ईस्वी नूं जिला शेखूपुरा दे पिंड राए भोई दी तलवंडी विच होया। हुण शहर दा नां श्री ननकाना साहिब है ते इह लैंदे पंजाब पाकिस्तान विच है। पिता श्री मेहता कालू जी पटवारी सन ते माता श्रीमती तृप्ता जी धार्मिक विचारां वाली नेक सुआणी सी। गुरु साहिब दी 5 साल वड्डी भैन बेबे नानकी जी सी। ये गल विशेष तौर ते नोट करन वाली है ते है भी बड़ी दिलचस्प कि सिख धर्म दी सब तो पहली सिख बेबे नानकी जी सन। गुरु नानक जी ने बाल नानक जी ने बचपन विच वख-वख अध्यापकां कोलों उच्ची तालीम प्राप्त कीती। बाल नानक जी बचपन तो असाधारण विलक्षण विद्यार्थी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टूडेंट सन। स्कूल अध्यापकों वास्ते बाल नानक जी का कुदरती ज्ञान, लैवल ऑफ नॉलेज हैरान कुन सी। बाल नानक जी बौद्धिक तौर ते इन्ने बुद्धिमान सन, इंटैलेक्चुअल सन, अकलमंद सन, इंटैलीजेंट सन कि 16 साल की उम्र विच संस्कृत, फारसी, पंजाबी अते हिंदी दे विद्वान बने, पंडित बन गए, यानी स्कॉलर बन गए 16 साल की उम्र विच। भाई वाह। सानू याद है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे सन 1976 दे साडे सिलेबस दे पहले पेपर विच नानक बाणी नां दी किताब सी, जिस विच असीं पढ़िया सी कि गुरु जी दी बाणी जप साहिब विच 16 बोलियां दे शब्द हन। भाई वाह, 16 बोलियां दे शब्द जप साहिब विच।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਕਦਾ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਮਾਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਸਨ। ਬਾਲ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ, ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਖਰਾ ਸੌਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲੋਂ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊ? ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਥੰਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਓ ਸਿੱਖੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਭਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਰਜਵੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੀਏ, ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਗੂ ਸਨ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामल नहीं जगाया ख्वाब से। ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਡੰਕੇ ਤੇ ਚੋਟ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਦੀ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲੰਭਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਹਿਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵੇਤਾ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਕਾਲਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਹਿਲੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹਨ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖਿਆ ਜਿਤ ਜਮੈ ਰਾਜਾਨ, why should we call her evil from whom great men are born। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵਣ ਲਈ ਭਾਈ ਫਿਰੰਦੇ ਤੋਂ ਰਬਾਬ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਕਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਭੈਣ ਦੇਵੇ ਅਸੀਸਾਂ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਰਬਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ, ਨਾਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਇਆ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਸਕਾਲਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋਂ ਕੁਸੁੱਧਾ ਕਾਲੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਚਿਟਵੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਚੋਂ ਔਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ, ਟਰੂਥ ਇਜ਼ ਹਾਈ, ਹਾਇਰ ਸਟਿਲ ਇਜ਼ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ। ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਭਾਈ ਬਦਰਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਈ ਲੱਖੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 6 ਬੱਚੇ ਜਨਮੇ ਤੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। 7ਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਮਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਰਦਾ ਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। Man's character and behavior can be judged from his words। आओ भैन जी करो कृपा। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਇੱਕ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਆਪ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਈਰਖਾ ਦੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਚੁਗਲੀ, ਵਖੀਲੀ, ਦਵੈਤ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਨ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ 554ਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਨੇ ਸੱਚ ਲਤਾੜਿਆ ਸੀ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਆਪਣਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੀ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਏ ਨਾਨਕ, ਪਾਂਦੇ ਤਾਈ ਸੀ ਰੱਬੀ ਭੇਦ ਦੱਸ ਕੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਏ ਨਾਨਕ। ਕਿਧਰੇ ਫਨ ਖਿਲਿਆ ਸੱਪ ਆ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਫਨ ਖਿਲਾਰਿਆ ਸੱਪ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਉਜੜੇ ਖੇਤ ਸੀ ਹਰੇ ਬਣਾਏ ਨਾਨਕ। 13 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵਣਜ ਸੱਚ ਦੇ ਵੇਖ ਚਲਾਏ ਨਾਨਕ। ਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਪਾਪਾਂ ਹਨੇਰ ਪਾਇਆ, ਸੂਰਜ ਸੱਚ ਦਾ ਉੱਥੇ ਚੜਾਇਆ ਨਾਨਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੂੜ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਨਾਨਕ। ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਦ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਆਇਆ। ਰੁੜ ਚੱਲਿਆ ਧਰਮ ਰੁੜ ਚੱਲਿਆ, ਬਚਾਉਣ ਬਦਲੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਇਆ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਗ ਤੇ ਮਾਰ ਛਿੱਟਾ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਗ ਤੇ ਮਾਰ ਛਿੱਟਾ, ਸੜਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਉਧਾਰ ਆਇਆ। ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਰੂਪ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਇਆ। ਰੂਪ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਰੂਪ ਇਲਾਹੀ ਆਇਆ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਰੁੜਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਇਆ। ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਈ ਜੋਤ ਇਲਾਹੀ, ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਨੇ, ਕਿਸਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਕਿਸਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਨਣ ਛਾ ਗਿਆ, ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਲਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਬਸ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸਭ ਉਸਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਦੀ ਹੋਈ ਦੌੜੀ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ
ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਾਲ, ਆਟਾ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਈ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੂਰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਸ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਐਸੀ ਰੱਜੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੌਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਭਾਗ ਸਨ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਰਦੇ ਤਾਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਂਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨੇਊ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪਾਂਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਾਂਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਨੇਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਂਧੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਧਾਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਹਤ ਹਰਦਿਆਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਗੇ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾਓ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਰਮੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਧਰਮੀ ਬਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਕੱਤ, ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਤਨ ਸੋ ਮਾਨਕ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐਸਾ ਜਨੇਊ ਪਾਓ, ਐਸਾ ਉਹ ਪਾਓ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਲਿਆਵੇ, ਦਿਆ ਧਰਮੀ ਬਣਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਐਸਾ ਧਾਗਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੂਠ ਅਪਰਾਧ ਇਹ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਵੇਹੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਹੀ ਨਦੀ 'ਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਐਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਲਿਵ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਪਰ ਵੇਹੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੌੜੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਵੇਹੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਪਮਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਊਚੇ ਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਐਸਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਹੂੰਗੀ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਆਓ ਬੈਠੋ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਫਰੇਮ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ, ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਜਗਤ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਖੇਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਖੇਤੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗਊਆਂ ਮਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਸਨ ਉਹ ਚਰਦੀਆਂ ਚਰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚਰ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਖੇਤ ਸਾਰਾ ਘਾਹ ਸਾਰਾ ਚਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਦੇਖਣ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਉਜਾੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਗਏ ਉਹ ਖੇਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਆਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਸਨ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਭਾਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੱਝੀਆਂ ਵੀ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੇਠਾਂ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਅਤੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਧੁੱਪ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਸੱਪ, ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਸੱਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਛਾਂ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇਹ ਫਨ ਐਸੇ ਖਿਲਾਰੇ ਕਿ ਉਸਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਏ ਹਨ, ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘਰ ਚਲੋ, ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਨਾ, ਆਪ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹੋ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਉਸ 20 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਕੇ
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਓ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਛਕਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਖੀਆਂ। ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 554ਵਾਂ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 81 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 86 ਤੱਕ 6 ਕੁ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਬਦ, ਕੀਰਤਨ, ਦੀਵਾਨ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਔਰ ਤੁੰਬੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੀ, ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਆਖਿਰ ਸਦਾ ਤੌਹੀਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇ। ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ, ਬਲੀਵ ਇਨ ਵਨ ਗੋਡ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਬਰੀਫਲੀ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। गुरु साहब ने किया कि परमात्मा सारियां दे विच है। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਗਾਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਏਗੀ। ਖੈਰ, ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੇਠ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਅਤੇ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੁਚੜਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕੈਂਚੀ ਵਰਗੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ
ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, उतरने में फर्क है बस इतना, कोई दिल में उतर जाता है, कोई दिल से उतर जाता है। और मिसाल देखिए, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਵਾਜਾ ਦਿਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ MA, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨ 1946 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਪ ਜੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪੌੜੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਔਰ ਖਵਾਜਾ ਦਿਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਨਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। जो मकबूल खुदा के हैं वो राज सभा की शान भी हैं, जो मकबूल खुदा के हैं वो राज सभा की शान बढ़ाएं, जो मकबूल खुदा के हैं परवान भी हैं प्रधान भी हैं, जो मकबूल खुदा के हैं वो राज सभा की शान भी हैं, जो मकबूल खुदा के हैं वो राज सभा की शान बढ़ाएं, जो मकबूल खुदा के हैं एक गुर पर अपना ध्यान लगाएं, लाख कहे इंसान मगर कुदरत की थाह न पाएगा, खालिक की खलकत का उसको अंत शुमार न आएगा। गुरु नानक साहिब दा दृष्टिकोण, नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू देखने वाला है। डाढी दिलचस्प ते ढंडोरा पिटण वाली गल ये कि जदों हजूर भाई बाला जी ते भाई मरदाना जी समेत मुल्तान शहर पहुंचे तां अजीब वाਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। 7000 ਜ਼ਖਮੀ ਰੁਬਾਈਆਂ ਨਾਂ ਦੀ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੁਬਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਕਰ ਲਬਰੇਜ਼ ਪਿਆਲਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਕਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ ਭਰਿਆ। ਫੁੱਲ ਚਮੇਲੀ ਕੱਢ ਬਗਲ ਚੋਂ ਬਾਬੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸੁਖੀ ਅਜਾਰ ਜਿਨ ਜਰਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਖੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਮੁਲਤਾਨ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਗਲ ਚੋਂ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਛਲਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਰੇ ਪਿਆਲੇ ਉੱਤੇ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਉਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸੁਖੀ ਅਜਾਰ ਜਿਨ ਜਰਿਆ। I would like to speak few words about Guru Nanak Sahib for our young generation and English speaking friends. Guru Nanak Sahib was the founder of Sikhism and was the first Guru of Sikhs. He was a great Indian spiritual leader who believed in harmony and meditation in the name of the divine soul. His teaching and his way of devotion to the Almighty were different from others, and people of all religions respected him and his teaching. He was the one who spread his message of humanity and mankind at a time. Guru Nanak Sahib talked and take the initiative about women and their rights and equality. He was a great scholar but still used local languages to spread his message among the people while he journeyed
in all four directions. Guru Nanak Sahib teaching passed to further generations through his successors, and his teaching are now included in Sri Guru Granth Sahib, which is a holy scripture of Sikhs. Guru Nanak Sahib was born in 1469 in Rai Puiki Talwandi on 15th of April. This place was part of India, but now it's known as Nankana Sahib, which is located in Pakistan. His father's name was Mehta Kaluji, who worked as a village accountant, and the name of his mother is Mata Triptaji, a very simple and religious woman. He had an older sister, Nanaki Ji, who greatly loved his younger brother. He was an extraordinary child from his childhood, and his teachers and elders used to be astounded by his level of knowledge, understanding, and thinking on all matters. Besides this, he was very intelligent, and by the age of 16 only, he had learned many languages such as Sanskrit, Persian, Hindi, Punjabi, etc. etc. When his father realized that Guru Nanak Sahib was not interested in related activities, he gave 20 rupees to him and sent Bhai Balaji with him to do some profitable transaction. Guru Nanak Sahib saw some hungry and needy people on the way and spent the entire amount on his food and said, "What could be more profitable, genuine bargain than helping the needy?" This incident is known as Sacha Sauda or True Bargain or Langar or Free Kitchen. Another incident was in Sultanpur Lodi. His beloved sister got married to Bhai Jairam. She moved to Sultanpur. Guru Nanak also went with her sister and brother-in-law and started working in Modi Khana or government depot. In 1487, Guru Nanak Sahib married Mata Sulakhani Ji and had two sons, Sri Chand and Lakshmidas. In Sultanpur, he used to visit a nearby river to bathe and meditation. One day, he went there and did not return for 3 days. When he returned, he said, "There's no Hindu or Muslim." These words were the beginning of his teaching. He took 4 spiritual udasis in 4 directions. The main 3 teachings of Guru Nanak Sahibs are Nam Japna, means chant thy name. Number 2, Kirt Karna, means earn honestly and righteously. And One Shakna, means share with the needy persons. During his travels, he reached Haridwar. He saw that on the bank of river Ganga, people were offering water to the rising sun for their ancestors' souls. Guru Nanak Sahib started offering water in the westerly direction. The local priest asked him why he was doing that. Guru Nanak replied that he was watering his fields situated in the Punjab in a city called Kartarpur, about 200 miles away. The priest asked with some irritation, "What made you think that this water was going to reach the fields lying 200 miles away?" Guru Nanak Sahib gave very simple reply. If their water could reach the sun millions of miles away, why could not my offering travel merely 200 miles? The priest had no answer to that, and thus Guru Nanak instilled self-confidence in the people. He then settled in Kartarpur, a village on the bank of river Ravi in Punjab.
Guru Nanak Sahib Jyoti Jot in Kartarpur, having appointed a loyal disciple, Bhai Lehna Ji, as his successor. Thank you. ਆਓ ਭੈਣ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਠਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਇਹੀ ਸੰਗੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੂਈ ਘੋੜੀ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੂਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਛੇਰਾ ਕਿਤੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਉਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਤਨ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਪੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਨਵਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟ ਆਵੇਗਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਉੱਪਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ
ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪੰਜੇ ਵਾਲਾ ਹੱਥ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਵਾਹ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਆ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਦਵੈਤਾਂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਸਭ ਜੋ ਵੀ ਵਕੀਲੀ ਤੋਂ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਕਰੀਏ। ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਨੀਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਹਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਕਾਫਰ, ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਹਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਖੀ ਲਿਖਿਆ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ? ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਜੀ ਜਾਗ ਪਏ। ਮੱਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਜ਼ੀ ਹੁਕਮਦੀਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਿਰਫ ਨੇਕ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਸਮਝੋ ਉਧਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਸਮਝੋ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਚੀਆਂ ਹਨ, ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਤਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸੇ ਹੰਕਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਨਿੰਦਕ ਬਣੇ ਹਨ, ਪਾਪੀ ਹਨ, ਚੋਰ ਹਨ, ਲੁਟੇਰੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਅਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਸਦੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਏ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ, ਹੱਕ ਕਮਾਈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਆਓ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 554ਵਾਂ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ
938 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਤੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। There is but one God, by true Guru's grace he is obtained. गगन में थाल रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। In the sky server, the sun and the moon are lamps, and the stars with their orbs are studded pearls. धूप मलयान लो पवन चवरो करे, सगल बनराई फूलंत ज्योति। The fragrance of sandalwood makes thy incense, wind thy fan, and all the vegetation fine flowers, O luminous Lord. कैसी आरती होई भाव खंडना, तेरी आरती अनहता शब्द भजन तो भेरी रहो। What a beautiful worship with lamps is being performed. Such thine adoration, O Lord, the destroyer of dread. The silence strain is the sounding of temple drums. Pause. सहस तव नैन नान नैन है तुहि को, सहस मूरत ननायक तोहि। Thousands are thine eyes, yet thou hast no eye. Thousand are thine forms, yet thou hast not even one. सहस पद बिमल नान एक पद, गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोहि। Thousands are thine holy feet, yet thou not even foot. Thousands are thine noses, and yet thou art without a nose. I am bewitched by these plays of thine. सब में जोत जोत है सोए, तिसका चानन सब में चानन होई। Amongst all there is light, and that light art thou. By his light the light shine within all the souls. गुरसाखी जोत प्रगट होए, जोत इस भावाए सुआरती होई। By Guru's teaching, the divine light become manifest. Whatever pleases him, that is his real worship. हर चरण कमल मकरंद, लोभित मनो आनंद नो मोहया ही प्यासा। My soul is bewitched by the honey of the Lord's feet of God, and night and day I am thirsty for them. कृपा जल दे नानक सारें को, होई जाते तेरे नाम वासा। Bless Nanak, the pied cuckoo, with the nectar of thine mercy, so that he may have an abode in thy name, O Lord ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਹਿੰਦੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਰਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੀਬਲੌਸ ਬੇਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬੀਬਲੌਸ ਬੇਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 594 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਸਾਖੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੇਕਰੀ ਕੁਲੀਗ ਮਾਲਿਮ ਹਬੀਬ ਬਗਦਾਦੀ ਨੇ ਅਰਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਕ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਗਦਾਦ ਹੈ। ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਹਫਾ। ਹਬੀਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਰਬੀ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਅਰਬੀ ਗੀਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਗੜੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਅਰਬੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 4000 ਅਰਬੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੈਰ,
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਾ ਮੁਤਬਰਕ ਇੰਤਾ ਸ਼ਿਫਤੋ ਰੱਬਲ ਆਲਮੀਨ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਇਜਾ ਮੁਯੱਸਰ ਜਿਬਲੀ ਹਲੀਬ ਛੁਆਏ ਅਮੋਲ ਮਾਰੂਫ, ਯਾਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆਓ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸੈਨਤ ਪਾ ਕੇ ਨੌਕਰ ਦੁੱਧ ਲਿਆਇਆ। ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਸਰਤ ਭਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਦੁੱਧ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਦੜੀ ਜਾਂ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਯਾ ਰਾਈਸ ਇਜਾ ਮਾਕੂਲ ਸ਼ਿਫਤੋ ਸਮਨੀ ਬਿਲ ਹਲੀਬ, ਯਾਨੀ ਹੇ ਰਾਜਨ ਇਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ। ਅਲ ਅਕੀਦ ਜਾਂ ਨਗੀਬ, ਹਾਂ ਭਲੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨਨ ਹੈ। ਸ਼ੁਫਸ਼ੀ ਹੈ ਸਮਨੀ ਮਾ ਆਯੂਨ ਕੋਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਘੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਲਾਲਾ ਯਮੋਨੀ ਵਲੇਕਨ ਕਿਲ ਆਲਮ ਅਰਿਫਤੋ ਸਮਨੀ ਮੌਜੂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲੀਬ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘੀ ਹੁੰਦਾ। ਯਾ ਮੁਨਸਿਫ ਮਿਤਲੋ ਮਿਤਲਾ ਇਲਾਹੀ ਮੌਜੂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਹਦ ਸ਼ਖਸੋ ਅਲਬੀਨ, ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਯਾ ਮਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਵਦਨ ਆਰਿਫ ਮੁਮਕਿਨ ਫੇਸ਼ੀ ਅਵਲ ਮਿਨ ਅੱਲਾ, हे ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਯਾ ਮੋਹਸਿਨ ਰੱਬਲ ਆਲਮੀਨ ਕਿੰਤ ਮੌਜੂਦ ਅਲਮਾਦੀ ਹਾਲ ਔਰ ਮੁਸਤਕਬਿਲ, हे ਉਪਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਭੂਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਤੁਸਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਬਲੋ ਗੰਦਮ ਛੁਆਈ, ਯਾਨੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗਾਓ, ਅਨਾਜ ਮੰਗਾਓ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦਾਣੇ ਲਿਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਸ਼ੂਫਨ ਔ ਊਲੀ ਕਿਲ ਵਾਹਦ ਸਾਰੋ, ਯਾਨੀ ਦਾਣੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ। ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ਾ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਗਿਣਨ ਲੱਗਾ, ਵਾਹਦ ਤਨੈਨ ਤਲੇਤਾ ਅਰਬਾ ਖਮਸੀ ਸਿੱਤੀ ਸਵਾ, ਯਾਨੀ 1 2 3 4 5 6 7। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਮਹਿਲਕ ਸ਼ੁਆਈ ਮੁਖਲਿਸ ਮੇਸ਼ੀ ਅਵਲ ਮਿਨ ਵਾਹਦ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣੋ। ਹਾਕਮ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਦ ਤਨੈਨ ਤਲੇਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਹਾਕਮ ਜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣੋ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਦ ਤਨੈਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਟੋਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਨਾ ਇਲੂਲਕ ਮੈਸ਼ੀ ਅਵਲ ਮਿਨ ਵਾਹਦ, ਯਾਨੀ ਹਾਕਮ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣੋ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਾਫੀਸ਼ੀ ਅਵਲ ਮਿਨ ਵਾਹਦ, हे ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਿ ਫੂ ਮਾਫੀਸ਼ੀ ਇਨ ਵਾਹਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਸ਼ੀ ਅਵਲ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ, ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਯਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਅਸ਼ਵੀ ਆਮਿਲ ਅੱਲਾਹ, ਯਾਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਰੱਬ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਊ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੋਚਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਊ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਕਮ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਗੋਦੜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਠਹਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਨਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੱਸਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ? ਹਾਕਮ ਜੀ ਇਹੀ ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਰੱਬ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਸ ਰੱਬ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮਸੱਲਾ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੜੀ ਤੋਂ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ? ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਪਿਆ।
ਉਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੰਝੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰ निहाल कर देता। यूं तो हर दिल किसी पे फिदा होता है, प्यार करने का अंदाज जुदा होता है। हम तो इंसान हैं, लाख संभलने पर भी गिर जाते हैं, जो गिरते को संभाले वो खुदा होता है। घड़ी ने इशारा किया है कि समा समाप्त है। इत्थे असीं समाप्ति करते हैं प्रोग्राम दी। लो जी फिर उलचुक दी खिमा। धन्नवाद सुरिंदर भैन जी दा, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਚੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।